یہ صرف پانی کی آواز نہیں، یہ ایک ایسے انقلاب کی گونج ہے جو تقریباً 800 سال پہلے ایک حوض کے کنارے برپا ہوا تھا۔ تصور کیجئے، قونیہ کی ایک دوپہر، مدرسے کے صحن میں واقع ایک پرسکون تالاب، اور اس کے کنارے بیٹھا وہ عالم جسے پوری دنیا استاد کہہ کر پکارتی تھی۔ عمر کے 37-38 برس، علم کا سمندر، قرآن و حدیث کا ماہر، منطق و فلسفے کا استاد، کتابوں میں گم، الفاظ میں کھویا، اپنے شاگردوں کو حکمت کے موتی پرو رہا تھا۔ سب کچھ بالکل کامل، بالکل مکمل، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ اچانک ایک موجودگی، کوئی اجنبی، عجیب لباس، سیاہ کپڑے، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی کہ سمندر بھی شرما جائے۔ شاگردوں نے دیکھا، استاد نے محسوس کیا، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ یہ ملاقات تاریخ کا رخ موڑ دے گی۔ اس شخص کی انگلی اٹھی، کتابوں کی طرف اشارہ ہوا، اور ایک سادہ سا سوال، این چیست؟ یہ کیا ہے؟ استاد نے بے فکری سے جواب دیا، این اون چیست کہ تو نہ دانی، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ قیل و قال، سیکھا ہوا علم، یاد کیا ہوا علم، لفظوں میں بندھا ہوا علم، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جب دنیا الٹ گئی، پانی میں زور سے کچھ گرنے کی آواز، اس اجنبی نے وہ کیا جو کسی کی جرت نہ تھی۔ ایک جھٹکے میں سالوں کی محنت، نایاب مسودات، قیمتی نسخے، ایک ایک کر کے پانی کی لہروں میں غرق۔ سیاہی پگھل گئی، حروف پانی میں تحلیل ہو گئے، الفاظ مٹ گئے۔ شاگرد چیخ اٹھے، ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف شور، افراتفری، حیرت۔ لیکن استاد خاموش، گہری خاموشی، کیونکہ ان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، یا شاید کچھ جنم لے رہا تھا۔ اور پھر وہ منظر جسے دیکھ کر عقل ٹھہر جائے، سانس رک جائے، دل دھڑکنا بھول جائے۔ وہ اجنبی خود تالاب میں اترا، ایک ایک کتاب نکالی، اور جب انہیں جھاڑا، پانی کی جگہ خشک گرد، ہر صفحہ بے داغ، ہر حرف جوں کا توں، ہر لفظ محفوظ۔ استاد نے حیرت سے، حیرانگی سے پوچھا، این چیست؟ یہ کیا ہے؟ اجنبی کا جواب، این اون چیست کہ تو نہ دانی، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ خاموشی، وہ قیل و قال تھا، یہ حال ہے۔ وہ الفاظ تھے، یہ حقیقت ہے۔ وہ کتابیں تھیں، یہ تجربہ ہے۔ وہ علم تھا، یہ معرفت ہے۔ التجا جو تقدیر بن گئی، اور اس لمحے استاد کے منہ سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے تاریخ لکھ دی۔ اس حال میں مجھے بھی داخل کر دیں۔ اجنبی مسکرایا، کیونکہ یہ وہی التجا تھی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ 40 دن کی خلوت، اور پھر دونوں ایک کمرے میں بند ہو گئے۔ 40 دن، 40 راتیں، کہیں ذکر ہے 6 مہینہ اور کہیں 3 مہینہ۔ باہر شاگرد پریشان، باہر خاندان حیران، باہر دنیا پکار رہی تھی، ہمارا استاد کہاں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب تک یہ سلسلہ؟ لیکن اندر ایک عالم مر رہا تھا، اور ایک طالب جنم لے رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا ان 40 دنوں میں کیا ہوا، کوئی نہیں جانتا کیا باتیں ہوئیں، کیا راز کھلے۔ لیکن 40ویں دن دروازہ کھلا، اور جو شخص باہر نکلا وہ پہلے والا استاد نہیں تھا۔ چہرہ وہی، جسم وہی، لیکن آنکھوں میں ایک نور، چہرے پر ایک سکون، دل میں ایک آگ۔ درس بند کر دیا،
फतावे छोड़ दिए, किताबें एक तरफ रख दी और अजनबी के साथ हर वक्त। शहर हैरान, शागिर्द परेशान, खानदान फिक्रमंद। हमारे उस्ताद को क्या हो गया? सवाल जो रह गया, आखिर वो अजनबी कौन था, क्यों आया और क्या था वो हाल जिसने सब कुछ बदल दिया? और ये मुलाकात, क्या ये पहली मुलाकात थी? हम जाएंगे उस दिन की तरफ जब ये दोनों सरे राह बाजार में मिले थे। एक बाजार, एक सवाल, एक जवाब, जिसने उस्ताद के दिल में एक आग लगा दी थी। वो सवाल जिसने सब कुछ शुरू किया था। तसव्वुर कीजिए, कोनिया का बाजार, एक आम दिन। उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ घोड़े पर सवार शहर से गुजर रहे थे। बावकार, मुहतरम, शहर का फख्र। अचानक एक शख्स सामने आया, स्याह लिबास, दरवेश की सी शक्ल, लेकिन आंखें ऐसी जैसे आग, जैसे नूर। उस शख्स ने घोड़े की लगाम थामी और पूछा, बायजीद बड़े हैं या हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? गहरी खामोशी। शागिर्द गुस्से में आ गए। ये कैसा सवाल है? गुस्ताखी है ये। लोग जमा होने लगे। हंगामा खड़ा हुआ, क्योंकि वो समझ गए ये सवाल सतह का नहीं, गहराई का था। जवाब और फिर जवाब का जवाब। उस्ताद ने सोच समझकर अदब से जवाब दिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे बुलंद है, बिलाशुबा। अजनबी ने पूछा, तो फिर क्यों कर हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुबहानी मा आज़म शानी, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, मा अरफना का हक़ मारिफतिक। ए अल्लाह, हमने तेरी पहचान इस तरह नहीं की जैसा कि तेरी पहचान का हक़ था। उस्ताद ने कहा कि हजरत बायजीद का प्याला छोटा था, एक घूंट से भर गया और वो बोल उठे, सुबहानी। लेकिन हुजूर अक़दस का प्याला इतना वसी, इतना गहरा कि सारी कायनात की नेमतें भी उसे न भर सकीं। और ये आजिज़ी सबसे बड़ा मकाम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से यही निकलता रहा, मा अरफना का हक़ मारिफतिक। हज़रत बायजीद की प्यास एक कतरे से बुझ गई, लेकिन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यास मारिफत समंदरों से भी न बुझी। जवाब सुनकर अजनबी गश खा गए। उस्ताद ने शागिर्दों को हुक्म दिया कि उन्हें उठा के ले चलें। शागिर्द हैरान, लोग खामोश, क्योंकि ये जवाब किसी किताब में नहीं था। उनके दिल में एक सवाल जाग गया था। मेरा प्याला कितना बड़ा है, मेरी तशनगी कितनी गहरी है। हफ्ते गुजरे, उस्ताद बेचैन, रात सोना मुश्किल, दिन पढ़ाना मुश्किल। वो कौन था? उसकी आंखों में वो क्या था? वो हाल क्या है? और जो हुआ वो आप देख चुके हैं। उस्ताद की इल्तिजा। इस हाल में मुझे भी दाखिल कर दें। उस अजनबी का नाम था हजरत शम्स, हजरत शम्स तबरेज। और उस्ताद का नाम जी हां, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। और यूं ये कहानी यहीं रुकती है, लेकिन रुकती नहीं, क्योंकि मौलाना की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। उनके अशार आज भी जिंदा हैं, उनका पैगाम आज भी ताज़ा है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की मौत लाखों की जिंदगी बन गई, कैसे एक शायर का कलाम सदियों की रोशनी बन गया। तब तक अपने दिल में ये सवाल रखें कि मेरा प्याला कितना बड़ा है।